میں اپنے تمام شروتاؤں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں بھلے ہی 5 دیشوں کے کوی اور شاعر ہوں، لیکن یہ سب بھارتی ملک ہیں، ہندوستانی ہیں، اور اپنے اپنے ملکوں میں اپنی صلاحیتوں کی خوشبو بکھیر کر اپنے دیش کے نام کو گورانوت کر رہے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ اس ملک میں خوشگوار ماحول ہو جو محبت، ایکتا، آپسی بھائی چارے اور سامپردائک سوہاد کے خوشنما پھولوں سے مہکتا رہے، اور یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہندوستان نہیں بلکہ پورے وشو میں ہمارا دیش ایک وشو گرو کے روپ میں کھیتی پراپت کر سکے۔ آج کے اس خوبصورت مشاہدے کے لیے میں ایس ٹی ایم اور رابطہ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے شیوم جھا جی اور رنکی سونی جی جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے وہ لگاتار جشن آزادی منا رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور میں ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گزرتے ہیں جدھر سے نقش الفت چھوڑتے ہیں ہم۔ یہ کس کے مائک میں آواز آ رہی ہے؟ گزرتے ہیں جدھر سے نقش الفت چھوڑتے ہیں ہم۔ میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی صحیح آ رہی ہے، ہماری لیکن اسی کا بیچ میں تھوڑا ڈسٹربینس ہو رہا ہے۔ آپ کی آواز مجھے لگ رہا ہے پرویز جی آپ اپنا مائک میوٹ کر لیا، آپ کے مائک جی سبھی میوٹ کر لیں تو گزرتے اچھا ہیں رہے جدھر سے نقش الفت چھوڑتے ہیں ہم، محبت سے ہر ایک طوفان کا رخ موڑتے ہیں ہم، اور سیاست دانوں تم میں اور ہم میں فرق بس یہ ہے، دلوں کو توڑتے ہو تم، دلوں کو جوڑتے ہیں ہم۔ آئیے دلوں کو جوڑنے والی ایک اور شخصیت سے گزارش کرتے ہیں جسے فن شاعری ورثے میں ملا ہے۔ حضرت مظفر حنفی صاحب کے وہ صاحبزادے ہیں جن کی شخصیت اور شاعری پر دنیا اردو کو ناز ہے، اور جن کے بے شمار اشعار زبان زد خاص و عام ہو چکے ہیں۔ تقریباً 60-70 کتابوں کے وہ مصنف ہیں، اور انہوں نے جو اثاثہ چھوڑا ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ کا کام کرے گا رہتی دنیا تک۔ ان کے لائق فرزند جناب پرویز مظفر صاحب میرے بھائی، جو لندن کے برمنگھم شہر میں اردو تہذیب کا پرچم پوری ذمہ داری کے ساتھ بلند کیے ہوئے ہیں، اور ہندوستان اور ہندوستانیوں کا درد بھی محسوس کرتے ہیں۔ ان کا دل وطن کی محبت اور ملک و قوم کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہے، اور میں اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت کلام دینا چاہتا ہوں کہ میں کس مٹی کا ہوں یارو میری پہچان لکھ دینا، میں کس مٹی کا ہوں یارو میری پہچان لکھ دینا، کفن کے ایک ایک کونے پہ ہندوستان لکھ دینا۔ گزارش کر رہا ہوں بھائی پرویز مظفر سے تشریف لائے اور اپنے کلام سے روائیں۔ بہت بہت شکریہ ریاض بھائی۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے تاخیر ہو گئی، تو اس کے لیے میں کوئی بات نہیں، معافی معذرت چاہتا ہو جاتا ہے بھائی، ہوں۔ اصل میں ہندوستان پروگرام کیونکہ سنڈے میں ہی ہوتے ہیں نا۔ میں یہ فرائیڈے کا پروگرام مڈل ایسٹ والوں کی وجہ سے رکھتا ہوں، ان کی چھٹی ہوتی ہے نا اس دن، ورنہ عام طور پہ اچھا سنڈے میں ہمارے یہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے آف لائن پروگرام چلتے رہتے ہیں، تو اس لیے ہم فرائیڈے کا رکھتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے کنفیوژن یہ تو کیونکہ آزادی سے متعلق ہے، تو کچھ میں نے جو ہے نا ہندوستان سے متعلق ہی جو ہے کچھ اشعار اور خطات آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ عرض کیا ہے، آ کر وطن سے دور ترقی کے داؤ میں، آ کر وطن سے دور ترقی کے داؤ میں، پردیس ہم نے باندھ لیے اپنے پاؤں میں، اور رہ کر عظیم چہروں میں پرویز آج بھی دل کا قیام ہے اسی چھوٹے سے گاؤں میں۔ کیا بات ہے، واہ! دل کا قیام ہے اسی چھوٹے سے گاؤں میں۔ اور چار اشعار اور سن لیجیے۔ دیش ہے چاند، دیش ہے چاند اس کا نور ہے ہم، دیش ہے چاند اس کا نور ہے ہم، اپنی آزادی پہ مسرور ہیں ہم، اور نام اپنی آزادی پہ مسرور ہیں ہم، اور نام پر اس کے دل دھڑکتا ہے، یوں تو ہندوستان سے دور ہیں ہم۔
क्या बात है, वाह वाह, ये तो क्या कहना है। हिंदुस्तान से दूर हैं हम, और सच्चे मट्टी हिंदुस्तानी का यही जज्बा होना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मट्टी भारत की चूमते हैं हम, मट्टी क्या बात है, भारत की चूमते हैं हम, इतने खुश हैं कि झूमते हैं हम, और वाह आंखों में इतने खुश हैं कि झूमते हैं हम, और आंखों में नाचता है देश अपना, आंखों वाह, में नाचता है देश अपना, और यूके में घूमते हैं हम। क्या वाह, बात है, वाह वाह वाह, क्या अच्छा कहा। है। आंखों क्या में बात है। नाचता है देश अपना, और और यूके में यूके में घूमते घूमते हैं हैं, हम, और वाह यूके वाह, में घूमते। और एक पता, और भोले भाले हैं और जियाले हैं, वाह वाह, भोले भाले हैं और जियाले हैं, डेरा ब्रिटानिया में डाले हैं, और नाज है हमको इस ताल्लुक पर, हम भी हिंदुस्तान वाले हैं। क्या बहुत बात अच्छा है, है, वाह वाह वाह, वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। नाज है बहुत हमको, अच्छा है। नाज है हमको इस ताल्लुक पर, हम भी हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान हैं। वाले हैं। और वाह एक पता और देखिए, प्यार का, रहम का, मुरव्वत का, वाह, प्यार का, रहम का, मुरव्वत का, है अहिंसा मिजाज भारत का, क्या और बात है, भी है अहिंसा मिजाज भारत का, और भी सर बुलंद होता अगर रोग लगता न इसको रिश्वत का। वाह, वाह वाह, और एक दो तीन कथा तो और पेश करूंगा, फिर बात अपनी खत्म। जश्न आजादी जो मनाते हैं, वाह, जश्न आजादी जो मनाते हैं, मरकजी बात भूल जाते हैं, जो मिले थे हमें विरासत में, रंग वो तब उसूल खाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जो बहुत मिले खूब, थे हमें विरासत में, रंग वो तब उसूल खाते हैं। वाह वाह, और एक एक दो अशार और सुनिए। दूर दूर भारत से हैं अजीब हैं, वाह दूर वाह, भारत से हैं अजीब हैं हम, यानी खुशहाली में गरीब हैं हम, और खून में, यानी खुशहाली में गरीब हैं हम, यानी खुशहाली में गरीब हैं हम, खून में अपने रच गया है वतन, दूर वाह रहकर बहुत करीब हैं हम, वाह वाह, वाह वाह वाह। दूर रहकर बहुत करीब हैं हम। और एक एक कथा और है, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। भारतीयों को सलाम करता हूँ, वाह, भारतीयों को सलाम करता हूँ, थैंक्स पर इख्तिताम करता हूँ, और एक क्या जर्रा हूँ एक जर्रा हूँ जिस जमीन का मैं, ये कथा उसके नाम करता हूँ, वाह वाह बहुत वाह, खूब, क्या बहुत ये कहना है कथा भाई, उसके परवेज नाम मुजफ्फर साहब करता हूँ। जिंदाबाद, बहुत वाह बहुत वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत दो शुक्रिया। चार शेर गजल के भी सुना दो। ओके, अर्ज किया, फिक्र लेकर गिलास बैठी है, वाह, मैं फिक्र लेकर गिलास बैठी है, मेरे शेरों में प्यास बैठी है, क्या कहना है, मेरे शेरों में प्यास बैठी है, और दिल का वो हाल जैसे सीने में एक चिड़िया वाह, उदास बैठी है, क्या कहना है, वाह वाह, दिल का वो हाल जैसे सीने में एक चिड़िया उदास बैठी है, और जगमगाते थे जिन पे घी के चिराग, वाह वाह, जगमगाते थे जिन पे घी के चिराग, उन मुंडेरों पे घास बैठी है, क्या बहुत कहना है, अच्छा, वाह वाह, उन मुंडेरों जिंदाबाद, पे घास बैठी है, और जो भी चेहरा देखिए उस पर, जो भी चेहरा देखिए उस पर, गर्दे खौफो हिरास बैठी है, बहुत खूब, क्या वाह कहना, वाह, वाह जो वाह, भी चेहरा देखिए उस पर, गर्दे खौफो हिरास बैठी है, और सहन में आंख मूंद कर निकलो, सहन में आंख मूंद मत कर मूंद निकलो, कर निकलो, चांदनी वाह वाह, बेलिबास बैठी है, क्या क्या कहने, वाह, कहना है, बहुत खूब, वाह वाह, सहन में आंख मूंद कर निकलो, चांदनी बेलिबास बैठी है, और धूप चश्मा लगाए छतरी में, फिर समंदर के पास बैठी है,
बहुत बहुत खूब, क्या खूब। वाह वो वाह, सर, चश्मा दोबारा पढ़ लगाए छतरी में, दोबारा पढ़े, फिर दोबारा समंदर बहुत के जिंदाबाद, पास बैठी जिंदाबाद, है, फिर वाह वाह। समंदर के पास बैठी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत आपके क्या वक्त देने कहने, का। परवेज मुजफ्फर साहब जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत ही बहुत खूब, खूबसूरत, उम्दा और मयारी अशार से आपने नवाजा, बहुत बढ़िया और सर। आपकी शायरी में वतन की मोहब्बत का जो जिक्र था, आपने जो वो फतह सुनाया कि आंखों में नाचता है देश अपना और यूके में घूमते हैं हम, वाकई हमारा हिंदुस्तानी भाई कहीं भी रहे लेकिन वतन की मोहब्बत को वो अपना ईमान समझता है। वतन की मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं, वतन की मोहब्बत हमारा ईमान है। इस जज्बे की बहुत खूबसूरत तर्जुमानी परवेज मुजफ्फर साहब ने अपने अशार के जरिए की।